تو چلیے ایک بار پھر سے ہم لوگ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو ہم لوگوں کا 5واں ویڈیو ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے 4 ویڈیو دیکھا اور سمجھا اور اس کو پڑھا بھی، یاد بھی کیا، جو بھی کرنا تھا آپ نے سب کیا۔ لیکن اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے 5ویں ویڈیو کی، تو 5واں ویڈیو لے کر ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت مدد ملے گی۔ حالانکہ جو 10ویں جماعت کی تیاری ہے وہ ایک اگر صحیح ڈھنگ سے اور صحیح سمے پر ہو تو انشاءاللہ بچوں کو نمبر لانے میں یا آپ کو اچھا کرنے میں یا اچھے طرح سے پاس ہونے میں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ تیاری کرتے نہیں ہیں اور صحیح سمے پر نہیں کر پاتے ہیں، اور آخر میں جا کے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہاں وہاں ویڈیو کے ذریعے، آبجیکٹو کے ذریعے کچھ کتابیں خرید لیتے ہیں جس سے ہماری تیاری ہو نہیں پاتی ہے، کیونکہ ہم اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو انہی سب پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہم ایک کے بعد دیگر جو آپ کے سامنے ویڈیو لا رہے ہیں، اور بڑی آسانی اور کے ساتھ اور بڑے سرل انداز میں، تاکہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ بھی سکیں اور یاد بھی کر سکیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی طرح کی دقت نہ ہونا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کوئی دقت آتی ہے تو اس کے لیے آپ ہم سے میسج کر سکتے ہیں، آپ ہمیں جس طرح سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں اس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا آپ نے جو آپ کے جو دلی جذبات ہے یا آپ کی جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس باکس میں آئیں اور وہاں پر کہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ چلتے ہیں، اور ابھی جو ہم لوگ 5واں لیسن دیکھیں گے، جو آشیانہ نگار عظیم کا آبادی کی لکھی ہوئی جو افسانہ ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے افسانے میں کیا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ افسانہ آشیانہ وہ نگار عظیم آبادی کا لکھا ہوا ہے، یا نگار عظیم یوں کہہ لیجیے، یعنی آشیانہ جو ہے وہ نگار عظیم کا لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے درخشاں کا 5واں چیپٹر ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ جب ہم آشیانہ کے بارے میں جان جاتے ہیں کہ آشیانہ کیا ہے، آشیانہ کس کی لکھی ہوئی ہے، تو نگار عظیم جو اس کے مصنف ہیں، تو اسی چیز کو آگے دکھا دیے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو سمجھ پائیں گے۔ آشیانہ جو مصنف ہے، یعنی آشیانہ کے جو مصنف ہیں، اگر یوں کہہ لیں کہ آشیانہ کے جو مصنف ہیں وہ نگار عظیم آبادی ہے، آشیانہ کے جو مصنف ہے وہ نگار عظیم آبادی۔ تو اس طرح سے پھر سے دیکھیے کہ اگر کوئی دقت ہے تو آشیانہ جو ہے وہ نگار عظیم کا لکھا ہوا ہے، اور آشیانہ کے جو مصنف، اگر مصنف کے بارے میں جاننا ہے، حالانکہ یہیں سے کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو یہ جاننا ہے کہ آشیانہ کے مصنف کون ہے، تو نگار عظیم آبادی ہے۔ اس کے بعد جب ہم افسانہ آشیانہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک دقت آتی ہے کہ اس میں جو کردار، خاص طور پہ سب سے پہلے ہم کردار، کسی بھی کہانی یا کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کردار کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کردار میں، تو یہ سب سے پہلے جو افسانہ ہے، آشیانہ جو ہے وہ افسانہ ہے، تو آشیانہ کی کرداروں کے نام دیکھیں گے، یعنی افسانہ آشیانہ جو ہے ان کے کرداروں کے نام جو دیکھیں گے، تو اس طرح سے دیکھیے کہ نمبر 1 برکت علی صدیقی، یعنی اس افسانے کا جو کردار ہے وہ پہلا برکت علی صدیقی ہے، اور برکت علی صدیقی ہی پورے کہانی کو، یعنی پورے آشیانہ کی جو کہانی ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ دوسرا اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ زرینہ کا ہے، یعنی برکت علی صدیقی اور زرینہ یہ دونوں کہانی کے مین ہیرو اور ہیروئن ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو کیریکٹر آ جاتا ہے، یعنی کردار آ جاتا ہے وہ سراج کا۔ چوتھا کیریکٹر جو آتا ہے وہ عرفانہ کا آتا ہے۔ اس کے بعد 5واں جو کیریکٹر آتا ہے یا کردار کہہ لیجیے وہ رقیہ کا، 5واں رقیہ کا۔ اور چھٹا کردار دیکھیں گے تو حالانکہ ان کے جو کردار ہے وہ اتنے خاص نہیں ہے، عدنان اور فرحان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حالانکہ عدنان جو ہے وہ 9 سال کا ہے اور فرحان 5 سال کا ہے۔ تو یہ 7 کردار ہیں افسانہ آشیانہ کے، اور یہ سب سے اہم کردار ہے، اور انہی 7 کرداروں پر یہ پوری کہانی یعنی یہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس افسانے میں یعنی افسانہ آشیانہ میں کیسے کوسچن پوچھے جاتے ہیں، کیسے سوال آتے ہیں، اور ان سوالوں کو ہم کس طرح سے حل کریں گے، تو اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ جو افسانہ آشیانہ کے مصنف ہیں تو ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے۔ تو نگار عظیم کا جو اصل نام ہے وہ ملکہ مہر نگار ہے، یعنی نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ دوسرا سوال اس طرح ہے کہ آشیانہ کس کا افسانہ ہے؟ آشیانہ جو ہے وہ کن کا افسانہ ہے؟ حالانکہ ہم لوگ اوپر میں پڑھ چکے ہیں کہ آشیانہ نگار عظیم آبادی، تو وہی چیز کو یہاں پہ جب آبجیکٹو کے ذریعے ہم دیکھیں گے تو آشیانہ کس کا افسانہ ہے؟ تو نگار عظیم کا۔ تیسرا ٹاپک جب دیکھیں گے ہم لوگ آبجیکٹو کے روپ میں کہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے، جو افسانہ آشیانہ ہے وہ کس طرح کا افسانہ ہے، تو نفسیاتی ہے، یعنی نفس کو چھو لیتا ہے، چھو لینے والی کہانی ہے، نفس کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ یہ جو کہانی ہے ایک گھر کی کہانی ہے، اور آج کے معاشرے میں جو ہو رہا ہے تمام گھروں کے جو حالات ہیں لگ بھگ اس کہانی سے تھوڑے ملتے جلتے، اور کچھ جگہ تو زیادہ ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آشیانہ کے معنی ہی گھر کے ہوتے ہیں، اور جو یہ کہانی ہے وہ گھریلو کہانی ہے۔
तो आशियाना किस तरह का अफसाना है, तो वो नफ्सियाती है। चौथा जो सबसे अहम सवाल आएगा, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है, यानी निगार अजीम जो है मुसन्निफ, उनके पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है, तो अक्स। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम जो है वो अक्स है। पांचवा सवाल देखेंगे कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो निगार अजीम के जो दूसरे मजमूए हैं यानी अफसानी मजमूए हैं, उनका जो दूसरा है उनका नाम गहन है, यानी गहन। निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमूए का नाम गहन है। उसके बाद कहता है कि अक्स कब छपी थी। छठा नंबर में देखेंगे कि अक्स कब छपी थी, तो हम लोग जिस तरह से अभी पढ़ रहे हैं कि अक्स कब छपी थी, तो 1990 ईस्वी में। निगार अजीम आबादी की लिखी हुई जो कहानी में से एक है गहन और अक्स, उसके बारे में बात कही जा रही है। हालांकि गहन के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे, पहले अक्स के बारे में। अक्स कब छपी थी, तो 1990 में। सातवां ही सवाल है कि गहन कब लिखी गई थी, तो 1999 में। पहले अक्स फिर गहन। आठवां सवाल देखेंगे कि निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है। निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है, तो गर्दे आवारगी। बड़ी आसानी से याद हो जाने वाला क्वेश्चन सब है कि निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है, तो गर्दे आवारगी। नवा सवाल देखेंगे कि अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन है। मरकजी किरदार की बात की जा रही है। हालांकि हम लोगों ने देखा था, जब शुरुआत हम लोगों ने की तो बरकत अली सिद्दीकी और जरीना के बारे में बात हुई। बरकत अली इस कहानी का हीरो है, और जिस तरह से समझ लें कि ये हीरो है और ये जरीना इस कहानी की हीरोइन है, तो मरकजी किरदार बरकत अली सिद्दीकी है। यानी अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन है, तो बरकत अली सिद्दीकी। 10वां सवाल देखेंगे कि जरीना के शौहर का क्या नाम था। जरीना के शौहर का क्या नाम था, तो जरीना के जो शौहर का नाम था वो बरकत अली सिद्दीकी। यहां देख लें, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना का जिक्र आया है, तो बरकत अली सिद्दीकी जो है वो इस कहानी में जरीना के जो हस्बैंड हैं, यूं कह लीजिए, या उनके पति हैं, या जरीना बरकत अली सिद्दीकी की बीवी है। तो ये कहानी का जो किरदार है, मेन बरकत अली सिद्दीकी और दूसरा या जरीना। तो जरीना के शौहर का क्या नाम है, तो बरकत अली सिद्दीकी। 11वां सवाल, सिराज की बीवी का क्या नाम था। सिराज की बीवी का नाम क्या था, तो सिराज की बीवी का नाम इरफाना। सिराज की बीवी का नाम इरफाना। हम लोगों ने चौथा किरदार देखा था इरफाना का। 12वां सवाल है कि सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अफसाना आशियाना में ये मरकजी किरदार देखा है, इरफाना और सिराज। तो सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है, तो अफसाना आशियाना यानी आशियाना का। 13वां सवाल है कि सिराज के वालिद का नाम क्या था। सिराज के वालिद का नाम क्या था, तो सिराज के वालिद का नाम बरकत अली सिद्दीकी। बरकत अली सिद्दीकी सिराज के वालिद का नाम है। आगे चलेंगे, 14 नंबर सवाल देखेंगे कि सिराज कहां नौकरी करता था। सिराज जो बरकत अली सिद्दीकी और जरीना यानी इन दोनों का जो बेटा है सिराज, वो नौकरी कहां करता था, तो सिराज कहां नौकरी करता था, तो बेंगलोर में। बेंगलोर में सिराज की नौकरी थी। 15वां सवाल है कि सिराज के कितने बेटे थे। सिराज के कितने बेटे थे, तो सिराज के 2 बेटे थे, अदनान और फरहान। अदनान और फरहान सिराज के 2 बेटे थे, 9 साल का और 5 साल का। 16वां, निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया, तो ड्राइंग और पेंटिंग से। ड्राइंग और पेंटिंग। 17वां सवाल देखेंगे कि निगार अजीम कहां से पीएचडी की। निगार अजीम कहां से पीएचडी की, तो जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया, याद रखेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया से। 18वां सवाल है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की। निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पे तनकीदी किताब लिखी है। तनकीदी किताब लिखी है, तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो मुगल के आखिरी बादशाह गुजरे हैं, बहादुर शाह जफर। 19वां सवाल है कि बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम क्या था। बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम क्या था, तो रुकैया। यहां पे हम लोगों ने 5वां किरदार देखा था रुकैया का, तो रुकैया, बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम रुकैया था। 20वां सवाल, आशियाना का ताल्लुक किस नस्री सनफ से है। आशियाना का ताल्लुक किस नस्री सनफ से है। जैसा कि हम लोगों ने यहां देखा कि आशियाना निगार अजीम आबादी, तो आशियाना क्या था, तो अफसाना था। तो आशियाना का ताल्लुक किस नस्री सनफ से है, तो अफसाना से है। तो इस तरह के ये सारे सवाल थे जो अफसाना आशियाना से लिए गए थे। और अफसाना आशियाना आपको जो ये पूरी कहानी है बड़े कम समय में और बड़ी आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश की गई और आप तक पहुंचाया गया है। आप इंशाअल्लाह इसको बहुत अच्छे से, अगर थोड़ा भी वक्त निकाल कर अगर बड़े गौर के साथ पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से तैयारी हो जाएगी। हाँ, एक बात है कि लेसन पढ़ना है, आपको खुद से लेसन पढ़ने की कोशिश करनी है। नहीं आता है फिर भी पढ़ना है,
जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पढ़ना आ जाएगा। होता क्या है कि जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ नहीं पाते हैं, और जिसके चलते वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उर्दू पढ़ना छोड़ देते हैं। और वो सोचते हैं कि बस क्वेश्चन याद करेंगे और उसके जरिए हम तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप जो चीज नहीं जानते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत कीजिए, और इंशाल्लाह वो आप जरूर अच्छी तरह से उसको पकड़ लेंगे और पढ़ने लगेंगे। तो इन सारे कैरेक्टर को जब आप पढ़ेंगे अफसाना आशियाना के, जब कहानी में आपको एक के बाद दिगर ये सब मिलते जाएंगे तो फिर आपको कहानी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये पूरा जो आपका क्वेश्चन है और पूरा किरदार जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी में लिखें और बड़ी आसानी के साथ आप तैयारी करें। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप जो 5वां लेसन पढ़ रहे हैं वो बड़ी आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर कोई कमी है तो उस कमी के लिए आप अपना राय जरूर हम तक पहुंचाएं, और आप किस तरह से क्या चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं कि आइए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं। एक मजलिस बनाइए, एक जगह बैठिए और वहां पर ये वीडियो चलाइए और आप लोग फिर इस पर डिस्कस करके पढ़िए कि क्या इसमें कमी है, क्या हम सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यूं ही पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज।